My name is Sophia. And 제 this 이름은 is Jonah. 소피아입니다. 제 동생 요나입니다. 저희 할머니, 저희 할아버지이십니다. 소피아, 요나, 고마워요. 크리스마스에 여러분이 가장 좋아하는 것이 무엇인지 나눠줄 수 있나요? 저는 크리스마스에 가족들과 함께 트리를 장식하는 것을 좋아해요. 요나는 뭐가 가장 좋아요? 저는 오토바이예요. 요나는 크리스마스에 오토바이를 갖고 싶어요. 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 다문화 공동체로서 주님을 향한 우리의 신앙과 관점을 확장시킬 수 있으며 주님을 찬양하고 경험해가는 모든 방법을 배울 수 있음에 감사합니다. 오늘은 모든 세대가 함께하는 예배로 드리게 됩니다. 처음 빌리지에 오셨다면 함께 예배드릴 수 있어 감사합니다. 혹시 교회 소식지를 받지 못하시는 분이 계시다면 여러분의 이메일 주소를 꼭 보내주시기 바랍니다. 특히 이번 크리스마스 시즌에 특별한 정보들을 여러분이 놓치지 않으시길 바랍니다. 물리적으로 거리를 두는 이 시기에 예배의 시작에 촛불을 켜는 것은 우리가 연합하고 있다는 것을 보여주는 방법입니다. 이것은 예수님께서 우리와 항상 함께 계시다는 것을 나타내는 연합의 상징이며 각자의 가정에서 촛불을 킴으로써 찬양을 드리는 방법이기도 합니다. 각자의 촛불을 켜주시기 바랍니다. Hello, Village. Thank you once again for joining us for a multi-generational service. It's so good to be able to hear and learn from the vast variety of generations that are part of our community. And I'm just so excited for us to be together for this sacred moment. And in a moment, we're going to sing a familiar Christmas carol. And there will even be dance moves, so feel free to join along with them as you learn them. And I just want to say this prayer over us before we begin. Centered around the season of Advent that we are in. And let's take it. Will you pray with me? Move us, joyful God. Take our hands and lead us in your dance of creation when we are uncertain. Guard our hearts with your peace when our steps falter. Surround us with the strength of your spirit. Guide us, dancing God, until we are moving and singing with the joy of your salvation. In the name of Emmanuel, God with us, we pray. Amen. Church, will you join along and sing this carol? Hello, friends! Christmas trees and PJs. It's Christmas season. It's Christmas. It's Jesus' birthday. That's right. Mom, I've been waiting for Christmas. Only 12 days Christmas. I'm so excited. Great. Then how about singing our joy? Yeah. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and
Keep them bells ringing. Keep them bells ringing. Yeah. Keep them bells ringing. Glory to the King. He is everything. Our hearts will rejoice and sing. Glory to the King. Let the praises ring. Our hearts will rejoice and sing. Joy to the world. He is everything. Our hearts will rejoice and sing. Glory to the King. Let the praises ring. Our hearts will rejoice and sing. Joy to the world. Now can we have a piece of gingerbread? Hello, Village. My name is Joanna Flynn, and I have the privilege of serving families and children here at Village in the role of Village Kids Director. I am excited to introduce our storyteller today. Her name is Karen Newman. Miss Karen and her husband Michael have been at Village for 54 years. In 1966, Village supported Karen and her husband Michael as they first started their ministry in Madagascar. Madagascar, that's a big word. Say it with me. Madagascar. Good job. Madagascar is an island, and it's so big, it's big as the state of Texas. And Madagascar is far away from the United States on the east coast of Africa. When Karen and Michael moved to Madagascar, their children were only 5 and 6 years old. The whole family learned the local language of Malagasy. They began learning the culture and building relationships with people in the capital of Madagascar and the surrounding villages. Among the amazing things that Karen and Michael did during their 25 years, they shared the love of Jesus and the true stories of the Bible with thousands of children and adults. I am so grateful that Karen came to share one of her favorite stories with us today. This past year has been a year when we've seen darkness in hearts. We felt darkness in our own hearts at times. There has been the fear and the worry. We've seen people lying, and we've seen hate and anger. We've seen people robbing and stealing. It's been a year when we have felt darkness. But the exciting thing about Christmas is that we don't have to live in darkness. That first Christmas, when God was sending light into our world, there was a bright star that was shining in the sky. This star was so bright and so beautiful that wise men saw it and came from a distance following that star. But that star was not the light that God was sending into the darkness. That first Christmas, there were wise men. These wise men saw the star and they set out to follow the star. They were bringing gifts, wonderful gifts of gold and other precious things. I think as they traveled along, that gold must have sparkled in the light from the sun or the moon. But the gold was not the light that God was sending into the darkness. That first Christmas, when God was sending light into the world, there were shepherds watching over their flock. They were out on the hillside, and at night they would build campfires to stay warm, to have light. But the fires that people built was not the light that God was sending into the world. That first Christmas, when God was sending light into the world, some angels appeared in the sky. They were so bright and so brilliant. The Bible tells us the shepherds were even afraid when they saw these angels. The angels were singing praise to God, but they were not the light that God was sending into the world. The light that God was sending into the world was a baby Jesus. We are told that his name was called Jesus because he would save his people from their sin. Jesus was Emmanuel, God with us. And as Jesus grew up, he did many wonderful things. He's the one that said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light
Oh, Jesus did so many wonderful things. He healed blind people. He made crippled people walk. He fed hungry people. But as the light of the world, still, there were people living in darkness. And the Bible tells us people love darkness rather than light because their deeds were evil. And so evil men took Jesus, this wonderful Jesus, the light of the world, and they nailed him on the cross. And he died on the cross for the darkness in my heart, for the darkness in your heart. He died on this darkness in our hearts so that we wouldn't have to walk in darkness, so that we could walk in light, so we can walk in the light of Jesus, who said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. And Christmas reminds us of this, reminds us of God's wonderful gift of sending Jesus as the light of the world so that we wouldn't have to walk in darkness. And at Christmas, we don't have to walk in darkness. We can have the light of Jesus in our heart. And this is God's gift to us, his wonderful gift to us this Christmas. But when someone gives us a gift, we have to receive that gift in order to have it. This Christmas, we can have Jesus, God's gift to us. Jesus, the light of the world. Jesus, who came to save his people from their sins. Jesus, who is Emmanuel, God with us. And when we have this light at Christmas, when we look around and see people still in darkness, as we pray for people in other parts of the world who are in darkness, we want to share this gift that God has given to us. We want to tell others about Jesus, the light of the world. Jesus, God's gift to us at Christmas. Hi, my name is Janet Frazier. 안녕하세요. 포틀랜드 레스큐 미션에서 근무하는 제넷 프레이셔입니다. 최근 저희 센터에서 일어난 일에 대해 이야기 나누려고 합니다. 저는 게스트 관계 사무실에서 일합니다. 제 역할은 번사이드 대피소에 들어오는 사람들을 환영하고 그들에게 응급 상황에 도움을 드리는 일입니다. 그분들에게 따뜻하고 친절한 얼굴로 맞이하죠. 몇 주 전에 날씨가 급격히 변한 직후 신사 한 분이 담요로 꽁꽁 싸매고 들어왔습니다. 저는 그의 눈과 얼굴을 거의 볼 수 없었습니다. 그는 마스크를 착용하고 있었으며 그분의 말을 알아듣기 무척 어려웠습니다. 그래서 저는 그냥 그를 환영하고 언제든지 무슨 날이든지 오실 수 있으며 싱크가 있는 화장실을 사용할 수 있다고 설명해 주었습니다. 그리고 또한 비상대피소에 가시면 잠자리도 있고 식사도 할 수 있다고 설명해 드렸습니다. 그리고 저는 그분에게 화장실을 사용하시도록 했지만 대화는 하기 어려웠습니다. 저는 책에서 배운 모든 방법을 시도해 대화하려고 했지만 그분은 틈을 주지 않으셨습니다. 저는 그저 그분에게 비누와 작은 호텔 로션을 건네주었고 그분은 로비로 들어가 버리셨습니다. 그리고 저는 다시 들어오는 분들을 하는 일을 했습니다. 저는 익숙한 분들이 많아 서로 이름을 알고 지내는 분들이 있습니다. 약 5분 뒤에 이 신사분이 나왔습니다. 이때는 그분의 모든 표정과 전체 태도가 바뀌었습니다. 그는 여전히 담요에 쌓여 있었지만 저에게 눈을 마주쳤습니다. 고맙다는 인사도 하시고 짧은 대화를 나눈 뒤 다시 갈 길을 가셨습니다. 저는 공동체의 선행이 그리고 관계가 어떻게 사람을 변화시키는가에 대해서 생각해 보았습니다. 노숙자와 중독, 이것은 매우 복잡한 문제입니다. 사람들은 하루아침에 노숙자가 되거나 중독되지 않습니다. 그것은 지속적인 상처와 깨어진 관계들, 어려움들과 외상, 결정들로 인한 것입니다. 우리가 일관된 선행을 보여줄 때, 그리고 그 사람들을 위해 우리가 일관되게 함께 할 수 있을 때 주님은 변화시키십니다. 그래서 도네이션 드라이브 때 여행 중 호텔에서 집어오신 작은 비누를 가져오시는 것이 정말 작은 일처럼 보일 수 있지만 저는 그것이 얼마나 중요한지 오늘 여러분의 교회에 말하고 싶습니다. 여러분의 작은 선행으로 사람들이 우리를 신뢰하기 시작하기 때문입니다. 그들은 센터에 돌아오며 저희와 대화하기 시작합니다. 그들을 다시 만나게 되고 그들의 이름을 알게 됩니다. 그들은 더 용기 낼 수 있게 됩니다. 왜냐하면 거리에서 벗어나 본인의 중독에 직면한다는 것은 용감한 선택입니다.
여러분이 작다고 생각하시며 도네이션 해주신 것이 실제로 우리가 관계 맺을 수 있는 시작점을 만듭니다. 그리고 저희는 회복의 길로 누군가를 도울 수 있게 됩니다. 지난달에 저희는 8명의 남성과 여성이 1년 주거 회복 프로그램 졸업한 것을 축하했습니다. 그 프로그램은 저희들에게서 독립 후 자립할 수 있도록 본인의 중독을 해결하고 교회와 지역사회와 관계를 맺는 집중적인 제자 훈련입니다. 방금 프로그램을 졸업한 자매 중 한 명은 그녀에게 너무 많은 것을 준 센터에 보답하고자 셰퍼드스 홀에 머물며 일하기로 결정했습니다. 그녀는 6개월간의 풀타임 일하며 그룹 리더로 봉사할 것입니다. 러샤나 이야기입니다. 셰퍼드스 홀에 처음 들어서는 순간 저는 길거리에 살다 온 것이기 때문에 모든 것이 너무나 두려웠습니다. 아시다시피 저는 이미 신뢰 문제가 있었습니다. 리더로 스테이시 다운과 연결되며 완전히 다른 영향을 받기 시작했습니다. 그녀는 절대로 저를 포기하지 않았습니다. 그녀는 저의 한계에 넘게 했으며 여러 가지 목록을 주었습니다. 그리고 지금 저는 제가 성취한 모든 것은 바로 그 목록 때문이라고 말할 수 있습니다. 그리고 그것은 제 인생에서 가장 큰 축복이었습니다. 제 아들 로열입니다. 이 아이는 매우 맑은 아이입니다. 이 아이를 통해 내가 사랑받을 자격이 있다는 것을 그리고 엄마가 될 자격이 있다는 것을 보여줍니다. 제 직업은 서비스 멤버로 부엌에서 일합니다. 그런 다음 학교에서 아들을 데리고 와 함께 시간을 보냅니다. 저녁 식사를 하고 스케줄에 따라 특별 활동들이 있습니다. 요즘 같은 에피데믹 동안에도 모두를 단합시키고 살아갈 수 있게 하는 것이 많습니다. 저는 완전히 살아 있습니다. 제 자부심은 최고입니다. 저는 믿음 안에 있고 희망에 차 있습니다. 모든 것이 회복되었습니다. 제가 길을 잃기 전의 모습을 다시 찾았습니다. 제 삶을 돌려받았습니다. 포틀랜드 레스큐 미션과 셰퍼드스 홀을 찾은 것은 축복입니다. 왜냐하면 그들이 없었다면 지금 제가 어디에 있을지 모릅니다. 이제 셰퍼드스 홀가 제 가족이 되었기 때문에 제 아들은 이모들과 사촌들이 많이 생겼습니다. 이 연말을 가족과 함께 보낼 수 있다는 것은 행복입니다. It'll be nice to have holidays with my family. 저희는 빌리지 교회와 오랜 시간 관계를 맺어왔습니다. 여러분의 동역에, 개인 도네이션에, 그리고 교회에 감사합니다. 도네이션 센터와 미셸은 특정 항목을 따로 설정해서 저희 번사이드 센터와 주거 프로그램 센터에 필요한 것을 준비해 줍니다. 그래서 저희는 빌리지와의 관계에 대해 너무 감사합니다. 올해 저에게 특별한 것 중 하나는 저희가 2차례 도네이션 드라이브 할 때 2번 모두 하브센터에서 회복 프로그램을 하고 있는 형제들과 함께 가게 되었습니다. 그들은 여러분과 함께 봉사하며 일관되게 저에게 이렇게 말했습니다. 빌리지 사람들은 정말 좋아요. 여러분들은 그들을 너무 따뜻하게 환영했습니다. 여러분의 파트너십에 감사드립니다. 혹시 여러분 중에 봉사에 관심 있으시다면 봉사하실 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 빌리지 교회에서는 실제로 번사이드 센터에서 식사를 주최합니다. 누구나 오실 수 있고 사람들이 거리에서 들어올 때 친절한 얼굴로 사람들을 환영하시며 안내하실 수 있습니다. 저희가 제공하는 응급 서비스도 설명해 주실 수 있습니다. 여러분은 또한 멘토가 되어 회복의 길로 가고 있는 사람들과 일하실 수도 있습니다. 다양한 봉사들이 있으니 연락 주시기 바랍니다. 저희는 그것에 대해 더 많이 얘기하고 싶습니다. 제 이름은 데이비드 막슬리라고 하며 빌리지에서는 쉐리의 남편이자 조앤과 미셸의 아빠로 더 잘 알려져 있습니다. 저희의 헌금과 가족 이야기를 하려 합니다. 이는 단지 저한테만 국한된 게 아니라 저희 가족 전체의 결정이자 상이한 바였습니다. 수년간 저는 헌금을 규칙적으로 하지 않았으며 대부분 의무적으로 했습니다. 물론 그 돈은 제 아내와 결혼 전 함께 상의를 거친 것이었습니다.
저희 둘 다 헌금의 필요성에 대해 잘 의견 조절을 해서 더욱 꾸준히 하게 되었으나 그래도 여전히 한 부분에 지나지 않았습니다. 그냥 의무적으로 제가 무엇을 해야 하는지 그냥 아는 거였습니다. 결혼 후 한 2년쯤 됐을 때 저희는 뉴멕시코주에 살았었는데 그때 알게 된 한 목사님께서 헌금에 대해 말씀하시며 성령의 돈과 그것을 위해 돈을 따로 떼어 놓아야 하는 필요성을 언급하셨습니다. 성령의 돈 취지는 규칙적인 헌금 그 이상이라는 것입니다. 성령이 여러분의 마음을 움직일 때 헌금을 할 수 있는 돈이 된다는 것입니다. 저는 이 말에 굉장한 흥미를 느꼈습니다. 왜냐하면 기부하고 싶어도 11조도 내야 했고 또 나머지 돈은 저희 가정을 위해 써야 했으니까요. 헌금에 있어서 전혀 남는 돈이 없어 보였습니다. 그리고 저희 교회에서 새로운 교회 하나가 세워졌는데 저희가 살던 동네라 그 새 교회에 다니기 시작했습니다. 그래서 헌금하기가 더 쉬워졌습니다. 왜냐하면 개척교회가 필요한 것은 경제적인 도움이었으니까요. 저희가 따로 모아두기 시작한 성령의 돈으로 개척교회에 추가적으로 필요한 것들을 도와줄 수 있었습니다. 새 개척교회에 참여하는 몇 달이 지나서 저희는 장기적인 출타로 인해 교회를 좀 떠나 있게 되었습니다. 그 기간 동안에도 저희는 계속해서 기부를 했습니다. 개척교회에 필요한 게 많다는 것을 알기에 저희는 성령의 돈을 사용해서 도움을 주었습니다. 비록 오늘날의 의사소통 방법이 그때만큼 용이하지는 않지만 저희는 그 교회랑 여전히 좋은 관계를 느꼈는데 그건 제게 흥미로웠습니다. 왜냐하면 저희는 그 작은 공동체와 굳건한 개인적인 관계를 형성하기에 충분히 긴 시간을 함께하지 못했는데도 말입니다. 헌금을 통해 저희는 그 교회와 여전히 연결이 될 수 있었습니다. 이제 저희는 여기 오레건에 있는 빌리지에 다니고 있으며 헌금은 제게 더 개인적인 일이 되었습니다. 11조에 관해 나와 있는 한 말씀이 기억납니다. 11조는 하나의 시작이라고 합니다. 최종 결과나 또는 목표가 아니었습니다. 어떤 이유에서건 11조는 저를 더 도전하게 만들었고 이는 우리 가정의 헌금에 몇 가지 변화를 가져왔습니다. 얼만큼 헌금을 하느냐에 관한 것입니다. 저희는 우선순위와 그리고 마태복음과 누가복음에 나오는 우리의 보물과 마음에 관해 생각하기 시작했습니다. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 저는 그 시험 때 실제적인 물품을 놓기 시작했습니다. 예수님보다 외식하는 게 더 가치가 있을까? 만약 노라고 대답한다면 외식하는 데 쓰는 돈보다 더 많이 교회에 헌금할 수 있을까? 제 자동차 지불에 대해서도 진술할 수 있나? 이게 공정한 질문일까? 마치 쟤는 자와 같았습니다. 이는 제게 하나의 목표를 가지게 해줬습니다. 성취하고 싶은 다른 무언가가 있는 것처럼 저는 목표를 갖는 게 필요했고 그 목표에 도달하기 위해 작은 단계부터 밟아나갔습니다. 그리고 나서 그 목표에 도달하면 축하하고 다시 새로운 목표를 세우는 것입니다. 또 다른 변화는 헌금에 있어 제가 만족했다는 것입니다. 저는 늘 너무 많은 돈이 헌금으로 가는 것에 경계를 해왔으나 한편으론 헌금으로 인해 우리에게 축복이 내려진다는 것이 흥미로웠습니다. 저는 더 많은 돈과 물질을 얻는 것에 관해 늘 생각했는데 제가 알게 된 것은 헌금을 더 하기 위해서 꼭 더 많은 돈이 필요한 것은 아니라는 것입니다. 만족하는 마음이 훨씬 더 좋은 것이며 그리고 나서 또 필요할 때 다른 추가적인 자금이 공급되어진다는 것입니다. 세 번째 변화는 저희가 헌금을 더 많이 함에 따라 저희 아이들의 마음을 엿볼 수 있는 기회가 있었다는 것입니다. 따로 비축한 성령의 돈으로 말입니다. 저희 딸들에게 자선단체나 비영리 단체를 하나 선택해서 기부하게 하였습니다. 이렇게 함으로써 저희 딸들의 마음이 어디에 있었는지 볼 수 있었습니다. 무엇이 딸들에게 동기부여가 되고 무엇을 보살피려 하는지 이해할 수 있었습니다. 저희 아이들을 더 잘 이해할 수 있게 돼서 정말 좋았고 또한 아이들을 지도하거나 저희 가정이 바뀌어야 할 부분이 어디에 있는지 돌아볼 수 있게 되어서 좋았습니다. 네 번째 변화는 다시 성경 말씀으로 돌아가서 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라입니다.
이 구절은 제가 늘 생각해왔던 두 가지 방향을 제시했습니다. 제 마음 가는 그곳에 돈을 쓴다는 것입니다. 그것은 하나의 지표였으며 제 마음이 어디에 있는지 보여줍니다. 헌금이 제가 더 많은 것들을 살피는 데 도움이 된다는 것을 알았습니다. 헌금은 새로운 것에 제 마음을 열어주었습니다. 예를 들면 어떤 단체 한 기부가 도움이 절실한 사람들을 도울 수 있었습니다. 저는 더 연민의 감정과 도움이 필요함을 인지할 수 있게 되었습니다. 기관들이 어떻게 일을 하고 있는지, 무엇이 필요한지, 우리가 무엇을 도울 수 있는지 더 많은 관심을 갖게 되었습니다. 제가 기부에 의도적으로 동참하기 전까지는 이런 생각을 하지 못했습니다. 우리가 돈을 기부하기 전까지는 확신이 없었으나 이후 자선단체에 관심을 갖게 되었습니다. 끝으로 혹시 여러분 중에 우리 교회에 어떤 연결고리를 느끼지 않으시다면 특히 이런 비대면 예배 시기에 헌금을 통해서 그 관계를 늘려나가시기를 권고해 드립니다. 여러분의 보물을 저장하는 그곳에 여러분의 보물을 놓아두는 그런 관계를 찾게 될 것입니다. 그 연결고리를 느끼게 될 것입니다. 그리고 여러분의 헌금을 다른 비용 지출과 비교해 보시기를 권고드립니다. 헌금이 여러분의 우선순위를 반영하나요? 자주 평가해 봐야 하는 뭔가가 있는지요? 그렇게 해보기를 권해드립니다. Oh come Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appears. Rejoice, Emmanuel,
This is the word of the Lord. 1 John 1:1 through 4. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, and what we have observed and have touched with our hands, concerning the word of life. That life was revealed, and we have seen it, and we testify and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us. What we have seen and heard we also declare to you, so that you may also have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We are writing these things so that our joy may be complete. 사랑하는 빌리지 성도 여러분, 비록 흩어져 있지만 시공간을 초월하여 함께 모여드리는 이 공동체 예배에 참여하신 것을 주님의 이름으로 환영합니다. 혹시나 최근에 어떤 일로 인해서 마음이 상하셨거나 좌절하고 계셨더라면, 혹은 근심이 있으셨거나 외로움 가운데 계시다가 오늘 이렇게 참여하시게 되셨다면 참여하시기를 참 잘하셨다고 다시 한번 격려드리고 싶습니다. 또 타 지역에서 참여하시는 오랜 빌리저 여러분, 또 온라인을 통해 방문하셨고 함께 참여해주고 계시는 이웃 여러분, 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 평화가 지금 이 시간 여러분과 함께 하시기를 빕니다. 종종 우리의 인생의 경험이 쌓여져 갈수록 우리가 예전부터 진작 알고 있었던 말씀과 이야기라고 여겨왔던 성경의 이야기들이 전혀 새롭게 우리에게 다가오는 것을 종종 경험하게 되는데요. 신앙의 횟수가 늘어날수록 그런 경험들이 점점 쌓여지고는 하죠. 분명 예전부터 익히 알고 있었던 그런 말씀인데 어느 날 다시 그 말씀을 접하다 보니 아니 이런 말씀이 있다는 걸, 이런 의미가 있다는 걸 왜 여태 몰랐지? 라며 새롭게 다가올 때가 종종 있다는 것이죠. 먼저는 그런 경험이라는 것은 조명해 주시고 영감을 주시면서 인도해 주시는 성령의 은총에 근거해서 오늘 우리에게 새롭게 선물해 주시는 하나님의 말씀이기 때문에 그럴 것이고요. 성령의 새롭게 조명하신 은혜. 그리고 또 다른 이유는 우리의 인생의 경험이 점점 더 폭넓어지고 깊어지면서 새로운 관점들이 생기기 때문이기도 합니다. 삶의 경험이 깊어질수록 참 예전에는 보이지 않던 그런 말씀, 스쳐 지나가듯 넘기던 말씀이 갑자기 살아있는 문자와 메시지처럼 우리에게 다가올 때가 있다는 것이죠. 이런 말씀을 드리는 이유는 우리가 요즘 경험하고 있는 상황이 매우 독특하기 때문에 그렇습니다. 성탄절 시즌이 다가오면서요, 참 올해의 성탄절은 특별하다라고 느끼지 않으시는지요? 예전의 성탄절과는 사뭇 다른 느낌이고 모습임이 분명하죠. 특별한 경험이고 또 공동의 경험이기도 합니다. 그동안 해마다 지켜왔던 일종의 크리스마스 전통들도 포기해야 하셨을지도 모르고 연말 휴가나 여행 계획도 취소하셔야 했던 분들이 많으시죠. 매일매일 우리는 코로나 확진자와 사망자 숫자의 기록 갱신을 목격하고 있습니다. 자, 이런 상황 속에서 이런 성탄 시즌의 독특한 인생의 경험들은 과연 우리로 하여금 성탄의 의미를 이전과는 또 다르게 혹시 새롭게 이해할 수 있도록 돕는 부분이 혹 있을지요. 특별한 한 해가 분명한 이 2020년에 우리가 맞이하고 묵상하는 성탄의 좀 특별한 메시지는 어떤 것이 있을지요. 성탄절의 중심에는 단연 성육신하여 이 땅에 오신 하나님, 인간이 되신 하나님, 예수 그리스도가 그 중심에 계십니다. 그 하나님이 이 땅에 오셨다는 그 복된 소식 말이죠. 그래서 요한은 그의 복음서, 요한복음을 이렇게 시작했었더랬습니다. 태초에 말씀이 계셨다. 여기서 말씀이라는 것은 진리이고 지혜이며 은혜의 하나님을 가리키는 그런 표현이었는데요. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 그런데 말이죠. 그런 하나님과 동등하신 분, 그분이 어떻게 하셨냐면 14절입니다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 라고 선언합니다. 이것이 요한의 복음 강령입니다. 하나님이 이 땅에 오셨고 우리와 같이 되셨다라는 증언 말이죠. 모두가 스스로 신이 되고 싶어하고 신처럼 여겨지길 바라고 있는 이런 세상 속으로
하나님이 알파와 오메가 되시고 처음이자 나중 되신 그 하나님께서 내려오시고 그리고 우리와 같이 되셨다는 것입니다. 참 이것이 얼마나 쇼킹한 사실이었던지 요한은 요한복음에서뿐만이 아니라 그의 서신서에서도 사실상 같은 메시지로 그 편지를 시작합니다. 이 글은 생명의 말씀에 관한 것입니다. 이 생명의 말씀은 태초부터 계신 것이요 우리가 들은 것이요 우리가 눈으로 본 것이요 우리가 지켜본 것이요 우리가 손으로 만져본 것입니다 라고 말이죠. 하나님께서 육체가 되어 오셨다는 이 역사적 사실이 얼마나 쇼킹했었던지 요한은 그가 묘사할 수 있는 각종 그 신체적 표현들을 동원하여 육체가 되신 하나님을 증언하고 선포합니다. 하나님이 육체가 되셨다, 만졌다, 보았다 라고 말입니다. 다시 말해 예수 그리스도의 인성, 그 인간 되심에 대한 증언을 선언하죠. 주목할 만한 점은요, 이 글을 쓰고 있는 요한과 또 1세기의 유대인 독자들, 그리고 초대교회에게 쇼킹했던 그 대목이 있다면 사실 엄밀한 의미에서 하나님이 이 땅에 오셨다라는 그 포인트는 사실 아니었습니다. 물론 하나님이 이 땅에 오셨다라는 것도 놀라운 것이지만 사실 1세기 유대인들에게는 그 사실 그렇게 엄청나게 놀랄 만한 그런 일도 또 아니었다는 것이죠. 왜 그러냐면요. 그러한 theophany, 신의 현현, 신의 하나님의 오심은 사실 구약 시절에도 여러 번 일어났던 적이 있기 때문입니다. 창세기 18장을 기억하시죠? 아브라함을 방문했던 3명의 천상적 존재 말입니다. 아브라함은 그 3명의 천상적 존재를 맞이했고 경배했죠. 신의 현현입니다. 창세기 32장에 보면 야곱이 하나님과 씨름을 하는 장면도 등장합니다. 그러면서 뭐라고 고백하냐면 내가 하나님의 얼굴을 직접 뵙고도 목숨이 이렇게 붙어있구나. 또 다른 신의 현현이죠. 모세와 불붙은 떨기나무도 기억하시죠? 시내산에서 모세는 하나님과 대면하여 마주하였다고 성경은 기록합니다. 신의 현현입니다. 여호수아 5장에서도 마찬가지입니다. 여리고성 전투에 나서려고 하자 갑자기 여호와의 군대 장관이 여호수아와 이스라엘 백성 앞에 나타나더니 그 전쟁을 승리로 이끌더라 라고 기록하죠. 정말 특별했던 신의 현현, 하나님의 내려오심입니다. 이런 구약의 이야기들을 이미 알았던 이들이라면 이렇게 하나님께서 이 땅에 다시 내려오시는 일은 참 놀랍고 감사하지만 사실 새로운 이야기는 아니라고 느낄지도 모르겠습니다만 정말 그들을 놀랍게 했던 사실은 사실 이 대목입니다. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 라는 대목 말입니다. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 어떤 점을 가리키는 것이죠? 단순히 이 땅에 오셨다가 아니라 유대인들이 전혀 예상치도 경험하지도 못했던 전례 없던 상황이 무엇이냐면 하나님이 육신이 되셨다는 대목입니다. 그렇죠. 하나님은 언제든지 내려오실 수 있습니다. 우리에게 나타나시고 눈에 보이게 현현하실 수도 있고 구약에서는 가끔 그렇게 행하셨습니다만 하지만 하나님이 우리와 같이 되셨다? 우리와 같이? 하나님은 우주 만물 삼라만상을 다스리시고 통치하시고 돌보시는 하나님이시고 좋으신 왕이시죠. 그런데 바로 그런 우주 만물의 통치자 창조주이신 하나님께서 인간이 되셨고 우리 가운데 함께 사셨다고요? 이런 추악한 세상에서 말입니까? 하나님이 천한 여인의 자궁에서 잉태되셨다는 말? 여인을 통해 태어나셨다는 것이 가당키나 한 말이죠. 인간의 출산의 고통을 통해 태어나셨다니요. 한 천한 여인의 팔에 안기어서 모유수유를 통해 연명하시고 밤에는 그 품에 안겨 달램을 당하셨다는 것이 과연 믿겨지기나 하는 이야기인지요. 과연 하나님께서 우리와 같은 이 인간과 같은 생리를 경험하셨고 우리와 같은 육체적 한계도 경험하셨고 배고픔도 목마름도 피곤함도 고단함도 경험하셨다는 사실 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 하나님이 인간이 되셨다. 이것은 정말 믿겨지기 어려운 사실이 아닙니까? 정말 그랬습니다. 초대교회에서도 얼마나 말이 많았고 믿어지기 힘들었었던지요. 많은 논쟁과 고민들이 있었습니다. 예수님이 정말 인간이셨는가? 그것이 가당키나 한 이야기인가? 사실 예수님의 신성, 예수님이 하나님이시라는 사실은 훨씬 쉽게 받아들여지고 이해되었던 그런 부분이지만 예수님의 인성, 그 인간이시라는 사실은 굉장히 어려운 논쟁거리였고 이해하기 힘든 부분이었습니다.
바로 그런 상황 속에서 요한1서 이 서신서가 쓰여지고 있었다는 것이죠. 요한1서는 편지라기보다는 설교문에 더 가까운데요. 에베소 지역에 있었던 여러 가정교회들을 향한 회람 서신으로 쓰여진 그런 글입니다. 신이신 예수께서 완전한 인간이 되셨다라는 사실을 받아들이는 것에 있어서 논쟁과 분쟁이 있었던 그런 상황이고 교회였다는 것이죠. 그래서 요한1서 4장에 보면 이렇게 그 상황을 기록하는데요. 사랑하는 여러분, 어느 영이든지 다 믿지 말고 그 영들이 하나님에게서 났는가를 시험하여 보십시오. 거짓 예언자가 세상에 많이 나타났기 때문입니다. 여러분은 하나님의 영을 이것으로 알 수 있습니다. 곧 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨음을 시인하는 영은 다 하나님에게서 난 영입니다. 그러나 예수를 시인하지 않는 영은 하나님에게서 나지 않은 영입니다. 그것은 그리스도의 적대자의 영입니다. 여러분은 그 영이 올 것이란 말을 들었습니다. 그런데 그 영이 세상에 벌써 와 있습니다. 요한 2서에서도 사실 같은 말씀을 반복하는데요. 속이는 자들이 세상에 많이 나타났기 때문입니다. 그들은 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨음을 고백하지 않습니다. 이런 자야말로 속이는 자요 그리스도의 적대자입니다. 예수 그리스도의 인성, 인간이 되셨고 육체로 오셨다는 것, 그 사실이 복음에 있어서 쇼킹한 부분이었다는 것이죠. 예수 그리스도의 인성, 육체적 성육신에 반대하는 1세기의 강력한 사상들이 있었는데요. 그 중에 하나는 이제 영지주의라고 불리우는 그런 신조이자 생각들이었습니다. 영지주의는 사실 초대교회 당시에 여러 다양한 종교적 움직임들을 종합적으로 표현하는 그런 단어이기도 한데요. 구원에 이르는 그 방식인 너시스라고 하는데, 다시 말해 지식과 깨달음, 일종의 해탈을 통해서 가능하다라는 그런 신조의 이해이자 사상입니다. 헬라 철학의 플라톤주의에서 대표적으로 표현되기도 하듯이 세상과 삶에 대한 강력한 그런 이원주의적 세계관에 기반한 그런 이해입니다. 온전한 세상, 완전하고 아름다운 세상, 우리가 바라고 꿈꾸는 일종의 유토피아적인 세상이 저기 어딘가에 있고, 그에 반하는 이 세상은, 물리적 세상은, 우리가 눈으로 보고 행동하는 이 물질적이고 물리적인 세상은 그 완전한 세상의 허상일 뿐이다 라는 겁니다. 무언가 참된 세상이 바깥 어딘가에 있을 것이고, 이 현세는 어떤 의미에서든지 좀 열등하다는 것이죠. 그렇기 때문에 구원이 무엇인가, 이 더럽고 추악하고 열등한 세상에서 벗어나서 고귀하고 아름다운 차원의 그 영적인 경지에 이르는 것, 소위 해탈하는 것이 구원이고, 그런 게 지성이고 우리의 운명이라는 것이죠. 그렇게 당대의 많은 이들은 예수 그리스도의 성육신적 현현을 부인했습니다. 인간이, 어떻게 하나님이 인간이 되실 수 있겠냐는 것이죠. 그러면 설명하기를 육체가 되신 것이 아니고 육체가 되신 것처럼 보이게 하셨다라고 설명을 시도하기도 했습니다. 이걸 가리켜서 도세티즘, 그 가현설이라고 부르는데요. 하나님은 어떻게 물질이 되시겠는가? 이 세상의 물질은 더럽고 악하고 추한데 순결하시고 거룩하신 하나님이 어떻게 감히 인간이 되시겠는가? 그저 인간의 모습처럼 보이게 하셨던 것일 뿐이다. 가짜로 현현하셨을 뿐이다. 그러니까 초월적이시고 무한하신 하나님은 인간이 되셨던 것은 아니다 라고 설명을 시도하기도 했었죠. 21세기를 살아가는 우리는 초창기 수백 년 동안이나 계속되었던 교회 공의회들과 복잡한 신학적 논쟁들의 결과를 마주하고 있기 때문에, 아니면 그저 어쩌면 우리는 그냥 쉽게 이런 영지주의나 가연설 같은 이해들은 성경이 증언하는 이야기가 아니고 이단적인 생각일 뿐이야 라고 치부할지 모르겠습니다만, 오랫동안 교회의 교리가 가르쳐온 대로 그저 나는 예수님께서 완전한 신이시고 완전한 인간으로 오셨다는 사실을 믿어 라고 그냥 고백하는, 사실 그 사실에 담긴 깊은 무게와 의미들을 간과하고 어쩌면 다소 쉽게 고백하고 있을지도 모르겠다는 것입니다. 하지만 우리가 만약 그 심오한 진리에 담긴 의미들을 성찰하며 수백 년, 또 2000년 전에 존재했던 고대 사상으로서의 어떤 영지주의와 가연설과 이원론적 가르침들과 사상들로 단순히 옛날 이야기라고 치부할 것이 아니라, 과연 그 사상들과 가치관들과 세계관들이 오늘날 우리의 삶과 신앙과 신념들에는 어떤 영향을 끼치고 있는지를 들여다보게 된다면, 놀랍게도 우리는 이러한 예전의 사상들이 과거에 한때 존재했다가 이제는 사장되어져 버린 그런 가르침이 아니라
여전히 오늘날 우리의 삶에서도 지대한 영향력과 교묘한 수법으로 우리의 생각과 신념들, 행동들에 영향을 끼치며 어쩌면 지배하고 있는 부분이 있다는 점을 발견하게 될 것입니다. 놀랍고 섬찟하게도 2000여 년 전 지난 오늘 여전히 그때의 사상들은 우리의 신학관과 신앙에 영향을 발휘하고 있다는 것이죠. 잘 생각해 보면 너무나 많습니다. 한 예로 일주일 중에 주일을 대하는 우리의 자세와 이해, 그것은 월요일부터 토요일까지의 평일을 대하는 우리의 자세와는 어떻게 다른지요? 주일과 평일, 우리는 어떤 날이 소위 조금 더 거룩하고 성스럽다고 생각하고 있을런지요? 직업과 또 우리의 일상의 일을 대하는 우리의 태도는 어떻습니까? 먹고 마시고 자고 노는 것, 이런 삶의 부분들과 성경을 읽고 기도하는 삶의 부분들에 대한 우리의 이해와 느낌은 어떻게 대조되는지요? 어떤 것이 소위 더 영적이고 성스럽게 느껴지시는지요? 만약 우리가 어느 한쪽이 조금 더 성스럽고 거룩한 것이라고 또 영적인 것이라고 느끼고 있다면 우리가 그렇게 느끼는 이유는 왜 그런 것일까요? 만약 그게 아니라 만약 성경을 읽는 것이나 일상의 활동들이 동등하다, 다 동등한 것이다, 열등하지 않다, 하등하지 않다, 비슷한 것이다 라고 말한다면 과연 그 말은 성경 읽기가 더 이상 특별하지 않다는 것을 의미하는 말일까요? 아니면 모든 활동이 다 동일하게 성스럽다는 말을 의미하는 것일지요? 우리의 실제적인 신학적 이해들과 신념들을 생각해 볼 때 여러분은 구원이 무엇이라고 이해하고 또 느끼고 계십니까? 이 세상 가운데서 이 사단이 존재하고 또 차지하는 비중과 역할은 무엇이라고 생각하고 계십니까? 이 세상은 어떤 공중의 권세 잡은 사단이 다스리고 있다고 느끼고 우리는 반드시 이 패역한 세상, 영적 전쟁에서 승리해야 한다는 전투적인 자세로 살고 있지는 않으신지요? 혹 우리가 말하는 구원이라는 것은 이러한 사단의 세상, 죄악 많고 깨어진 세상에서 탈출하여 하나님 나라, 천국에 들어가는 것이라고 이해하고 있지는 않으신지요? 영지주의는요, 물리적 세상에 대한 다소 비관적인 태도를 가지고 있습니다. 그러면서 인간의 운명은 이러한 타락하고 죄악 많은 세상에서 하루속히 탈출하여 영적인 삶을 누리고 영적인 세계를 누릴 줄 아는 것이라고 우리에게 말합니다. 우리에게 속삭입니다. 세속적인 것은 악한 것이고 우리의 영혼은 하나님만을 묵상하고 하나님만을 생각해야 한다고 말합니다. 세상은 타락했고 소망이 없기 때문이라고 말입니다. 물론 오늘날의 그리스도인들이 세상에 대해서 과거의 그 영지주의자들처럼 이렇게 직접적으로 세상은 타락했고 소망 없으니 포기하고 탈출하자라고 말한다던가 또 그렇게 믿고 있다고 스스로 인정하지는 않겠습니다만 사실 이 물리적 세상을, 그 물질적 세상을 대하는 우리의 자세가, 우리의 애티튜드가 어떠한지를 잘 살펴본다면, 우리의 느낌이 어떠한지를 한번 관찰해 본다면 어쩌면 영지주의자들의 태도와 그리 다르지 않다는 점을 속속 발견하게 될지도 모릅니다. 인간은 타락했고 우리는 죄를 지었다. 세상은 깨어졌고 전적으로 부패했다. 소망이 없다. 이렇게 어떤 죄의 악, 우리의 인간의 죄성에 대한 가르침을 받았고 또 그 강력한 죄성에 대한 강조를 하다 보니까 본의 아니게 강력한 이원론적 사고체계와 가치관이 생성되더라는 그런 것이죠. 비록 이유는 죄악된 세상이라는 성경적 이유일지 모르지만 결국 그러한 그 신학체계 속에서 그런 이해 속에서 결국 우리가 세상을 대하고 있는 어떤 태도는 영지주의자들의 태도와 그리 다르지 않을 수 있다는 겁니다. 세상이라고 하면 그저 좀 피해야 할 것 같은 악한 것이면서 웬만하면 접촉하지 말아야 할 것 같은 교회는 마치 노아의 방주처럼 되어서 저 험난한 세상에서로부터 얼른 교회라는 이 안전한 방주로 사람들을 데려와야만 할 것 같은 그런 부담감 말입니다. 어떻게든 세상을 등지고 십자가를 봐야 되겠다라는 어떤 다짐 같은 것 말입니다. 독실한 그리스도인은 어떤 사람인가? 라고 그 이미지가 어떤 것인지를 우리에게 묻는다면 뭐라고 대답하시겠습니까? 교회에 열심히 다니는 사람이 독실한 그리스도인인지요? 물론 그런 모습도 독실한 그리스도인의 한 모습이 될 수 있겠습니다만 사실 그것 이상이어야 하지 않을까요? 다른 평일의 삶은 어떠해야 할 것이라는 어떤 선명한 기대와 어떤 그림이 있어야 하지 않을까요? 그저 도덕적 완전함을 넘어서서 그리스도인이라면 무언가 그 The Other Six Day에 평일에 다른 무언가가 있어야 하지 않은 것일까요? 우리가 흔히 부르는 찬송가들 중에도 이런 영지주의적 경향을 비추는 가사들이 꽤 많이 있습니다.
영어 찬양에도요. This world is not my home. I'm just passing through. 이 세상은 내 집이 아니고 천국이 나의 집이고 난 잠시 이 세상에 거쳐갈 뿐입니다. 라는 가사와 개념들, 익숙한 가사는 아니죠. 나 가나복지 귀한 성에 들어가려고 내 중한 짐을 벗어버렸네. 하루속히 이 땅의 고통 벗어버리고 그 땅에 올라가서 살길 바라네. 라는 가사가 얼마나 많이 있습니까? 하지만 정말 성경이 그렇게 말하는지요? 물론 나그네 길이라고 표현하는 대목들이 있습니다만 도대체 목적지, 어떤 목적지를 향하고 있는 나그네라는 의미였던지요? 요한계시록 21장에 보면 새 하늘과 새 땅이 어디에 지어진다고 증언하죠? 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 하나님께로부터 하늘에서 그냥 뭐라고 하죠? 내려오는 것을 보았습니다. 천상의 도성이 결국 어디에 있다는 것이죠? 이 땅 가운데로 내려오더라고 증언합니다. 예수님의 가르쳐 주신 기도도 한번 기억해 보십시오. 하늘에 계신 우리 아버지, 나라가 뭐라고 하죠? 임하옵시고 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 라고 가르쳐 주지 않으셨습니까? 그리스도인의 기도는 천국 가게 해 주십시오 라든지 천국에 나를 데려가 주십시오 라는 기도라기보다 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임하게 해 주십시오의 기도입니다. 주의 나라가 이 땅 가운데 임할 때 그때 나를 기억하소서라는 기도입니다. 우리가 자주 부르는 찬송 중에 이런 찬송도 있습니다. Turn your eyes upon Jesus. 주님을 바라보세요. Look full in His wondrous face. 그분의 아름다운 얼굴을 바라보세요. And the things of earth will grow strangely dim. 그렇게 바라보고 있노라면 세상의 모습이 희미해지게 될 것입니다. In the light of His glory and grace. 주의 영광과 은혜의 광채가 그렇게 만들어 줄 것입니다. 참 아름다운 멜로디여서 저도 사실 참 좋아하는 찬송이고 가사가 사실 무엇을 말하고 싶은지도 이해가 갑니다만 가사를 그래도 면밀히 살펴보면 주님을 예배하면 우리가 주의 얼굴을 바라본다면 이 세상의 모습이 희미해지게 될 것입니다 라는 어썸션을 가지고 노래하지요. 우리의 일상의 모습, 평소의 고민들, 평소의 고통들, 아픔들 그것들을 그저 그렇게 희미해지게 만드는 것이 과연 예배의 목적일지요. 세상을 희미하게 보면 그것이 세상 속에서의 그리스도인답게 사는 지름길이자 모습일지요. 과연 예배의 목적과 결과는 어떤 것이라고 우리는 이해해 오고 있던 것인지요. 우리가 부르는 대부분의 찬송들이 사실 우리의 그 내면의 자아, 다시 말해 우리의 영과 하나님과의 관계라는 매우 협소한 그 관계성, 그 영성, 그런 측면에서의 영성에만 집중되어 있음을 우리는 사실 발견하곤 합니다. 주의 은혜를 찬송하는 찬양이 얼마나 많은지요. 나를 향한 주의 사랑을 찬송하고 주님을 갈망하고 그 관계를 사모한다는 찬양곡들과 가사는 얼마나 넘쳐나는지 모릅니다. 하지만 우주적 구원이라든지 부활의 소망이라든지 이 시대와 오늘날의 현실, 아픔과 기쁨, 이야기들이 배어나고 있는 그런 가사와 찬송이라든지 약자와 가난한 자들을 기억하고 또 중보하는 그런 찬송이라든지 환경과 창조세계 보호를 위한 찬송이라든지 우리는 그런 찬송들이 매우 생소하고 절대적으로 부족하거나 사실상 존재하지도 않는다는 것을 깨닫게 되지요. 마치 오늘날의 찬송의 대부분은 유체 이탈을 거의 지지하는 듯 느껴지기까지도 합니다. 우리의 영과 주님의 관계에만 한정적인 그런 찬송과 예배, 영성 말이죠. 일상과 세상, 피조세계와 물질에 대한 비하적 혹은 무관심적 자세가 은근히 배어나고 있지는 않은지요. 어쩌면 오늘날 기독교인들의 관심과 신학은 과거 영지주의의 연장선상에서 유사 영지주의와의 혼합주의와나 가치관을 의심 없이 받아들이고 있던 그런 부분은 없을지요. 영혼 구원에 대해서 말하고 영혼의 천국감에 대해서 말합니다만 그렇게 말할 때 마치 우리는 우리의 몸은 이 세상에 있지만 영혼은 고귀하고 저 세상에 속한 것일지도 모른다는 이원론적 전제들을 은밀히 하고 있었던 것은 아닐지요. 그런 의미에서 웬든 베리라는 학자의 에세이 기독교와 창조세계의 생존이라는 글의 꼭지를 한번 주목해 보십시오. 제 생각에 이원론은 다양한 모습으로 우리 곁에 있는 듯합니다. 우리를 갈라놓고 근본적으로 망가지게 만들지요. 창조주와 피조세계를 가르고 영과 물질을 나누고 종교와 자연을 가르고 종교와 경제를 나누고 예배와 직업을 가릅니다.
이런 이원론은 제 생각에 우리를 괴롭히는 가장 강력한 병입니다. 그런데 그 중에서도 가장 위험하고 가장 근본적인 이원론은 우리의 몸과 영혼에 대한 이원론일 듯합니다. 창세기 2장은 하나님께서 인간을 창조하신 기사를 이렇게 묘사합니다. 여호와 하나님이 이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 되니라. 저도 사실 다른 많은 사람들처럼 이원론적 사고방식에 갇혀서 이 구절을 이원론적으로 읽었던 적이 있습니다. 흔히들 이원론적 전제 아래서 이렇게 생각하죠. 사람을 만드셨던 공식을 이렇게 말입니다. 인간은 육체 더하기 영혼이다. 육체 더하기 영혼이다. 하지만 그것은 본문 창세기 2장을 오독하는 것이고 본문을 아무리 읽어도 사실 그런 결론은 불가합니다. 창세기 본문이 말하는 것은 인간은 육체 플러스 영혼, body 플러스 soul이다가 아닙니다. 본문의 내용은 생명은 흙 더하기 생기일 뿐입니다. 본문은 결코 하나님이 사람의 육체를 만드신 후에 그 안에 영혼을 불어넣으셨다고 말하고 있지 않습니다. 마치 편지 봉투에 편지를 넣듯이 말이죠. 하나님은 흙으로 사람을 지으셨다고 말합니다. 그리고 그 생기를 그 안에 불어넣으시며 생명을 만드셨다고 증언합니다. 생명이 탄생했고 생명이 되었습니다. 육체라는 껍데기에 영혼을 집어넣으신 것이 아닙니다. 흙이 생명이 된 것입니다. 생명이란 이렇게 전 존재를 의미합니다. 아담 안에서 드러나고 있는 인간이란 육체와 영혼이라는 별개의 파트를 잠정적으로 풀 붙여놓듯 붙여놓으신 피조물을 가리키지 않고 굉장히 신비로운 통일 생명체를 가리키는 말입니다. 오래 존재하였던 육체와 영혼의 이 이원론은 때때로 금욕주의자들이나 고행자들로 하여금 자신의 육체를 쳐서 괴롭게 하고 복종시키면서까지 영혼의 샬롬을 얻고자 하는 노력들을 시도케 했습니다. 하나님과 나의 영혼의 친밀한 교제를 위해서 말이죠. 또 오래 존재하였던 육체와 영혼의 이원론은 우리로 하여금 하나님을 더욱 사랑하고 갈망하고자 하는 나의 이 고귀한 영혼의 바람과는 달리 이 육신의 정욕과 아둔함과 이 게으름으로 인해 자꾸 영적 수행에 방해된다고 여기면서 우리의 육신됨을 한탄하고 스스로 정죄하고 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려라는 한탄을 자아내는 그런 전제가 되기도 했습니다. 하지만 성서적 인간 이해가 우리에게 말해주는 바는 그러한 이원론으로부터 탈피하고 이교도적 구분으로부터 해방되라는 것입니다. 우리에게는 몸이 있는 것이 아니라 다시 말해 I have a body가 아니라 I am a body. 우리는 몸입니다. 우리의 고귀한 영혼은 주님께 속했고 우리의 육체는 이 패역한 세상 곧 망할 세상에 속해 있는 것이 결코 아닙니다. 우리는 통합된 존재 즉 전인적 존재라는 것이죠. 우리의 영적 상황은 결코 우리의 육체적 심리적 상황과 별개로 취급되거나 다루어질 수 있는 것이 아닙니다. 우리는 psychosomatic being이라고 하죠. 정신과 육체가 결합된 존재입니다. 신비하죠. 신묘막측하게 지으셨다고 했습니다. 우리의 몸은 결코 우리의 영혼의 감옥이 아닙니다. 우리는 결코 이 세상이라는 이 패역한 감옥에 갇혀 있는 것이 아닙니다. 우리의 전인을 하나님께서 창조하셨고 그것을 가리켜 하나님께서는 보시기에 심히 좋았더라고 말씀하셨습니다. 하나님은 우리를 구원하시고자 하는데 그 구원은 결코 영혼의 구원만을 의미함이 아니라 전인적 구원이자 삶의 모든 영역에서의 해방과 자유함으로 확대된다는 것이죠. 하나님은 우리가 성경 말씀을 묵상할 때 기뻐하십니다만 그와 동시에 우리가 감사함 가운데 안식하고 쉼을 가질 때도 동일히 기뻐하십니다. 하나님 우리가 기도에 전념하고 영적 근육을 늘릴 때도 참 기뻐하십니다만 우리가 우리의 몸을 돌보고 건강한 몸을 위해 운동할 때도 참 기뻐하십니다. 제 말을 오해하지 마십시오. 영적 훈련의 가치를 떨어뜨리고자 하는 의도가 결코 아니고요. 다른 일상의 활동들을 통해서도 하나님은 우리의 전인을 통해 그분의 기쁨을 취하시고 가치와 아름다움을 주시고 누리게 하신다는 의미입니다. 이런 물리적 세상을 향한 하나님의 인정과 기쁨을 가장 잘 표현하는 것이 바로 예수 그리스도의 성육신이죠.
말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 하나님이 살아있는 육체가 되셨고 우리 가운데 함께 사셨다. 사셨고 숨을 쉬셨고 음식을 드셨고 기뻐하셨고 또 때론 슬퍼하셨고 이런 일상의 평범성 가운데 계셨고 누리셨다는 것이죠. 하나님은 인간의 육체로 존재하셨고 인간됨의 한계와 가능성마저도 한껏 누리고 그 안에 거하셨다는 겁니다. 신학적으로 조금 더 정확히 표현해 보면 예수님이 그분의 사명을 감당하신 것은요, 그분의 신성을 통해 감당하셨다기보다 그분의 인성을 통해 감당하셨다는 표현이 더 정확한 말입니다. 인간이 되셨고 한 인간으로서 그 소명적 삶을 살아내셨다는 말이죠. 육신이 되어 육체로 말입니다. 육체 가운데 가난한 자들과 함께 걸으셨고 기도 가운데 무릎을 꿇으셨고 죄인들과 함께 음식을 드셨고 제자들의 발을 씻기셨고 병든 자를 만지며 고치셨고 예수님의 손은 하나님 아버지의 마음의 직접적이자 물리적인 터치가 되셨죠. 그분이 사람들을 사랑하시는 방법이 바로 그런 터치를 통해서였습니다. 하나님이 육신이 되셨던 것처럼 말입니다. 그것이 바로 복음입니다. 하나님이 육신이 되셨다는 것. 하지만 어쩌면 우리는 이런 복음의 면모를 오랫동안 잊어왔거나 등한시했는지 모릅니다. 우리의 신학과 훈련과 영성에서 말이죠. 믿음의 선조들을 통해 기록된 사도신경만 살펴보아도 그렇습니다. 이 성육신의 다채로운 의미에 대해서도 사도신경에서조차 등한시 여겨지고 있는 듯하니 말입니다. 사도신경의 고백이 어떻게 되죠? 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 그 다음에 뭐라고 고백하죠? 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 라고 합니다. 이 두 개의 문장 사이에 사실 하나의 문장이 더 추가될 수 있었더라면 참 좋았을 것 같습니다. 동정녀 마리아에게 나시고 라고 표현되는 예수님의 탄생 고백 이후에 곧장 그 탄생에서부터 죽음, 본디오 빌라도의 고난을 받으사 라는 십자가의 죽음으로 넘어가는 것이 아니라 그 사이에 한 문장 정도라도 추가되었더라면 어땠을지요. 그분은 육체 가운데 사셨다라고 말입니다. 동정녀 마리아에게 나셨고 육체 가운데 이 땅에서 아름답게 삶을 살아가시다가 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 라고 표현되었더라면 말입니다. 왜 그렇죠? 어째서 그러하죠? 만약 십자가에서의 죽음이 예수님께서 성육신하여 이 땅에 오셨어야만 했던 어떤 유일한 그런 이유였더라면 어쩌면 예수님은 하늘 높은 곳에서 곧장 장성한 어른의 모습으로 성육신하셔서 골고다 십자가로 곧장 임재하시는 것이 더 효율적이셨을지도 모르겠습니다. 만약 십자가에서의 죽음만이 그분의 성육신의 유일한 목적, 그분의 미션이셨더라면 말입니다. 그 죽음만이. 하지만 그분이 아기가 되어 이 땅에 오셨더라는 것이죠. 동정녀의 몸을 통해 임신이 되셨고 그 자궁 안에 거하시다가 태어남을 받으셨다는 겁니다. 한 비천한 여인을 통해 모유수유를 받으셨다는 사실이 얼마나 상상을 넘어서는 그런 사건입니까? 지혜와 키가 자라듯 하나님과 사람들에게 더욱 사랑스러워지셨다라고 누가는 기록합니다. 어린 예수께서 음식과 물을 드시며 성장하셨습니다. 인간이기에 배고픔도 경험하셨습니다. 목마름도 경험하셨습니다. 피곤함도 경험하셨습니다. 육체의 고통을 느끼셨습니다. 인간으로서 신체적 경험만 하셨을 뿐만 아니라 온전한 인간이셨기에 인간의 심리적 경험도 하셨습니다. 생각하셨고 사유하셨고 인간의 다양한 감정들을 느끼셨습니다. 사랑하셨고 긍휼함을 느끼셨고 슬퍼하셨고 고뇌하기도 하셨습니다. 분노하셨고 좌절하기도 하셨습니다. 하나님이 육체가 되셨고 우리 가운데 거하셨습니다. 우리 가운데 거하셨다는 겁니다. 그분의 첫 30여 년의 기간, 십자가 이전의 30여 년의 시간은 그저 그분의 유일한 목적이셨던 십자가를 지시기까지의 일종의 준비 기간 혹은 기다림의 기간이 결코 아니었음을 주목하십시오. 그 인생 전 기간이, 전 인생이 육체로 오셨던 온 인생이 그분의 선물이자 은혜였습니다. 그분의 계시였습니다. 십자가에서의 죽음을 통해서 우리에게 새 생명을 허락해 주셨습니다. 그런데 그 죽음만이 우리에게 허락하신 선물이 아닙니다. 그분의 30여 년의 삶, 이 땅에서의 육체로서의 삶, 그 삶이 우리에게 주시는 그분의 또 다른
또 어쩌면 더 깊은 선물입니다. 그분은 그 삶을 통해 우리가 육체 가운데 어떻게 살아가야 할지를 보여주셨기 때문이죠. 그렇습니다. 그분은 우리를 구원하시러 이 땅에 오셨습니다. 하지만 우리의 영혼의 구원만이 아닙니다. 죽음을 통한 영혼의 소생만이 아닙니다. 전인적 구원이자 모든 삶의 에스펙트에서의 치유와 회복과 소생함을 위해 이 땅에 오셨습니다. 그분은 육신이 되셨습니다. 그리고 참된 인간으로서의 삶은 과연 어떤 것인지를 보여주셨죠. 복음 안에서의 새롭게 된 삶의 모습은 어떠한 것인지, 하나님께서 본래 의도하셨던 그런 삶의 모습은 어떠한 모습인지 말입니다. 일상 가운데서의 아름다움을 보여주시기 위해, 그 평범한 가운데서의 거룩이 무엇인지를 보여주시기 위해 그분은 육체가 되어 우리 가운데 거하셨습니다. 우리의 눈을 열어 하나님께서 우리에게 주신 이 삶이라는 선물이 얼마나 고귀한 것이고 아름다운 것인지, 누릴 수 있는 것이고 누릴 만한 것인지 보여주시기 위해, 느끼게 해주시기 위해 스스로 육체가 되셨습니다. 우리가 생각하는 거룩함의 아름다움에 대한 의미가 하나님께서 생각하시는 그 거룩함과 아름다움에 대한 의미와는 어떻게 다른지를 보여주시기 위해 스스로 육체가 되셨습니다. 아기 그리스도께서 어머니 마리아의 품에 의존하며 안기어 있는 그 모습을 상상해 보십시오. 그 품에서 하나님이, 천지를 창조하신 그 omnipotent, 전지전능하신 하나님이 여인의 품속에서 달램을 받으시고 영양분을 공급받으실 때 이러한 쇼킹한 신의 모습, 인간에게 의존하고 있는 또 다른 한 인간의 나약한 모습이 곧 하나님께서 생각하셨던 인생의 거룩함의 모습이고 아름다움의 의미이셨다는 것을 말입니다. 대조되는 세상의 가치관은 어떠합니까? 다른 누군가에게 의존하는 것 어떻게 우리는 느끼죠? 누군가에게 짐이 된다는 것 수치로 여겨지고 부끄러움으로 여겨지는 것이 세상의 원칙이 아닙니까? 그런데 이 아기 그리스도의 모습을 통해 드러내신 거룩함과 아름다움에 대한 하나님의 이해와 정의는 그렇지 않더라는 것이죠. 인간이 인간에게 의존되어 안기어 있을 때, 다른 누군가 앞에서 나의 나약함이 드러나는 그런 용기가 내어지는 그 순간에, 그리하여 그것을 통해 인간과 그 인간이 서로 더욱 연결되어지고 사랑으로 나아가게 될 때, 그것이 곧 하나님이 구하시는 거룩함의 모습이자 아름다움의 모습, 인생 살만한 모습이라는 것입니다. 아기 그리스도께서 우리에게 그 모습을 친히 보여주셨습니다. 세상의 가치관은 또 어떠합니까? 절망 가운데 기뻐하는 것이 믿음이고, 어려움이 닥쳐올 때 넉넉히 이겨내고 정복하는 것이 바른 믿음, 강한 삶의 모습이라고 여겨오지는 않습니까? 하지만 그리스도 예수께서 보여주신 믿음은 그와 대조되는 듯합니다. 친구 나사로의 죽음 앞에서 예수님은 어떠하십니까? 한없이 슬퍼하시고 애통하시고 눈물을 흘리시는 그리스도 예수의 모습. 그분은 그런 모습을, 그런 인간됨의 모습을 우리에게 보여주셨습니다. 아픈 일이 닥쳐올 때 슬퍼해도 된다는 본이 되어주셨습니다. 남자가 뭘 울어가 아니라 예수께서도 우시더라는 모습을 보여주셨습니다. 너무 힘들 때는 잠시 우울함 가운데 거할 수도 있다는 모습을 보여주셨습니다. 그것이 결코 믿음 없음을 의미하지 않더라는 것입니다. 인간이 살아가는 자연스러운 모습이라는 것입니다. 인생은 기쁨으로 채워질 수도 있지만 때때로 슬픔과 절망으로 채워지기도 하더라는 것입니다. 그런데 그래도 괜찮다는 것이죠. 그리스도께서 보여주신 삶의 모습입니다. 인생의 아름다움, 육신됨의 아름다움, 그리스도께서 보여주신 그 아름다움은 세상이 정의하는 아름다움과는 확연히 다른 아름다움임이 분명합니다. 1세기의 이방인들과 그리고 심지어 오늘날의 문화 속에서의 아름다움은 과연 어떻게 규정되어 왔는지 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 헬라 신화 속의 신들과 여신들의 모습 속에 담긴 어떤 그 동상들에 담긴 모습들을 떠올려 보면서 헬라인들, 당대 이방인들이 규정했던 아름다운 삶, 아름다운 몸, 아름다운 그 beauty, definition of beauty는 어떤 것이었는지를 생각해 보십시오. 탄탄한 근육과 단단하고 젊고 탱탱한 그런 피부의 남성의 모습, 젊고 육감적이고 글래머러스한 한 여성의 모습이 당대 사람들이 규정하던 아름다움의 기준임을 반영해주는 그런 동상들, 그런 이미지들, 그림들이 아닙니까? 신화
라는 것이 무엇이죠? 사람의 이상과 꿈이 대리 표현되는 그런 모습이 아닙니까? 오늘 우리의 문화도 비슷한 듯합니다. 우리는 젊었던 날들, 한창 때의 날들과 시절을 종종 그리워하곤 합니다. 나이가 들어감에 따라 우리는 때때로 슬퍼하기도 합니다. 우리의 나이를 다른 사람들에게 공유하는 것을 가끔 꺼려하기도 합니다. 어쩌면 우리는 스스로에게 말해오기를 나이 먹는다는 것은 나쁘고 슬픈 일이야 라고 반복했을지도 모르겠습니다. 하지만 그런 문맥 속에서 성육신하신 하나님에 대한 복음이 우리에게 들려주는 메시지는 무엇인지요? 하나님이 육신이 되셨다는 것, 아기로 태어나셨다는 것, 나이가 드셨고 성장하셨다는 것, 하나님이신 그분이 스스로 육체가 되어 육체의 자연 원칙과 순리에 맞춰 순복하셨고 받아들이셨고 즐거워하셨고 살아가셨다는 것은 인생에 있어서 나이 든다는 것은 매우 자연스러운 것이며 고귀한 것이고 아름다운 것이라는 비밀을 반영하는 것은 아닐지요. 전도서의 전도자는 그래서 이렇게 말했더랬습니다. 모든 일에는 다 때가 있다. 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때가 있다. 태어날 때가 있고 죽을 때가 있다. 우리는 꾸준히 나이가 들어가고 있고요. 하루하루 늙어가고 있습니다. 인간의 몸은 가장 최상의 컨디션을 비교적 젊은 나이 때 이미 지나는 듯합니다. 10대가 지날 때쯤이면 이미 우리 몸의 어떤 부분은 어떤 의미에서 조금씩 그 기능이 저하되기 시작하는 부분들이 생겨나기 때문이죠. 그러면서 점점 더 우리는 신체적 저하를 불가피 경험해 나가곤 합니다. 시력이 떨어지기 시작하고 청력이 약해지기 시작하고 숨이 차오르기 시작하고 고혈압이 생기기 시작합니다. 정신적 기능 저하가 찾아오기도 하고 기억력 감소, 특히 최근 기억이 잘 떠오르지 않는 일들을 겪을 때 우리는 물씬 두려워지곤 합니다. 성인 남성들은 스스로 난 건강하고 체력 좋아 라고 생각하다가 어느 날 갑자기 내가 더 이상 예전 같지 않구나 라는 것을 느끼며 불안함을 느끼죠. 갑자기 찾아오는 그런 두려움 말입니다. 때때로 그 두려움은 우리로 하여금 남몰래 눈물 짓게 만들기도 하죠. 성인 여성들이 주요 호르몬의 변화를 경험하게 될 때쯤이면 갑자기 나의 감정과 나의 몸을 내 스스로 내가 통제할 수 없구나 라는 두려움이 엄습해옴을 겪곤 합니다. 내 스스로가 나를 통제하지 못한다는 이 전례 없던 경험이 얼마나 큰 불안과 슬픔, 좌절을 가져오는지요. 그래서 우리는 남몰래 울고 아파합니다. 나이가 들고 치아의 기능과 소화 기능이 저하되면서 하나둘씩 먹을 수 없는 음식들이 많아질 때, 딱딱한 음식 대신에 음료들로 식욕을 달래야만 하는 일들이 많아질 때, 메타볼리즘에 온 신경이 곤두서가고 의료기관 가까이 살아야만 그나마 마음이 좀 진정되는 어떤 내면의 불안함을 인정해야만 하게 될 때, 어쩌면 그때야 비로소 우리는 우리가 육체적인 존재구나 라는 점을 더욱 뼈저리게 느끼게 되는지도, 그동안 큰 문제 없이 활동해주던 육체에 대한 새삼 고마움을 고백하게 되는지도, 그리고 이제 점점 더 가깝게 느껴지고 더 많은 생각들을 차지하게 되는 죽음에 대한 상상, 죽음 직전에 발생할지 모를 여러 가지 상황들에 대한 두려움에 대한 상상, 어쩌면 어떻게 하면 잘 마무리할 수 있을까에 대한 깊은 고뇌. 우리의 인생이 참 그러하지 않습니까? 하나님이 육체가 되셨다. 하나님이 이런 우리와 같이 되셨다. 하나님이 이러한 인간됨의 자연성과 순리를 받아들이셨고 순복하셨으며 그 원리대로 사셨다. 하나님이 우리로 하여금 육체 가운데 사는 법을 보여주셨다. 성육신하신 하나님, 아기로 오셨고 태어나셔서 우리와 같이 나이 들어가셨던 하나님, 그 성육신하신 하나님께서 우여열게 보여주신 바는 우리는 참 생물학적인 존재라는 것, 우리의 자유함과 삶의 모습은 이렇게 육체의 흐름대로 가야만 할 때도 있다는 것, 그리고 이 모든 사실,
하나님의 선하신 섭리와 은총 아래 있다는 것. 그래서 순리대로 받아들이고 순간을 영원처럼 누릴 수 있는 것이 곧 인생이라는 이 선물이라는 것. 바로 성육신하신 아기 예수를 통해 우리에게 주시는 격려와 소망이 아닐런지요. 말씀을 정돈해 보겠습니다. 하나님의 성육신, 즉 예수 그리스도의 육체로 이 땅 가운데 오셨고 사셨다는 진리는 우리로 하여금 이 단순하지만 심오한 진리를 맞이하도록 안내해 줍니다. 인생은 그 모습 그대로 하나님께서 주시는 선물이자 은총이라는 것입니다. Life itself is a gift from God. 인생은 그 모습 그대로 하나님께서 주시는 선물이고 은총이라는 것 말입니다. 그가 이 땅에 오셨고 어둠을 밝히는 빛이 되셨습니다. 첫째, 그 빛은 세상을 밝히며 바로 그분이 세상의 창조주이시고 구원자이시며 회복자이심을 보도록 하기 위해 그래서 그분은 이 땅에 육신이 되어 오셨고 어둠을 밝히셨습니다. 그리고 둘째, 그분이 성육신하여 어둠 가운데 빛이 되어 오신 이유는 곧 우리의 어두운 눈을 밝혀주시기 위함입니다. 그동안 미처 보지 못했던 우리 자신의 모습, 즉 우리의 삶이 하나님의 눈에 얼마나 아름다운지를 보도록 해주시기 위해서 우리의 인생이 어떤 인생의 계절에 있든지 간에 하나님 안에서 얼마나 아름답게 받아들여지고 사라질 수 있을지를 바라볼 수 있도록 밝혀주시기 위해서 시절을 쫓아 과실을 맺게 하시는 하나님의 변함없는 사랑을 향한 신뢰 안에서 인생이 얼마나 아름답고 가치 있는 선물인지를 깨닫게 해주시기 위해서 말입니다. 그렇게 우리의 두 눈을 밝히시어 우리로 하여금 우리 스스로를 있는 그대로 받아들이고 사랑할 수 있도록 해주시기 위해 그리고 바로 그 과정을 통해서야 비로소 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하셨던 말씀을 조차 참된 자기 인정과 자기 사랑이 곧 참된 이웃사랑으로 연결되어져 간다는 비밀을 경험할 수 있도록 도우시기 위해서 그분은 성육신하여 이 땅 가운데 빛이 되어 오셨습니다. 그리고 셋째, 마지막으로 그분이 성육신하여 이 땅에 오신 이유는 우리의 일상과 평범함 속에 늘 배어 있었던 그 아름다움과 가치, 거룩함을 일깨워 주시기 위해 어두운 이 땅 가운데 빛이 되어 우리에게 찾아오셨습니다. 바울은 이야기했죠. 그러므로 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위해서 하십시오. 우리가 감사한 가운데 음식을 먹고 마실 때 하나님의 영광을 받으십니다. 우리가 우리에게 주어진 직장과 일상의 일들을 주께 하듯 하고 이웃을 사랑하는 방편으로 임하게 될 때 하나님은 영광을 받으십니다. 우리의 일상 가운데 주어진 수많은 크고 작은 일들과 환경들이 사실은 모두 하나님으로부터 온 선물이었고 은총이었다는 사실을 고백하며 받아들이게 될 때 우리의 일상을 그렇게 맞이하게 될 때 하나님은 영광을 받으십니다. 올 한 해 2020년은 바로 이러한 일상의 가치와 기쁨을 일깨워주는 한 해였습니다. 2020년은 그 어떤 때보다도 외로움과 고립, 고독이라는 환경을 통해 나 자신의 모습, 인간으로서의 나 자신을 더욱 정직히 직시하게 해주었던 한 해였습니다. 2020년은 인생의 유한함과 오직 그리스도만이 세상을 회복하시고 구속하신다는 사실을 다시금 상기시켜준 한 해였습니다. 그렇기 때문에 우리는 오늘 그리스도의 성육신 하셨음을 celebrate 합니다. 스스로 육체가 되셔서 우리에게 인생의 아름다움을 보여주신 예수 그리스도를 찬양합니다. 그리고 다시 육체 가운데 우리를 찾아오셔서 영원한 몸의 부활적 삶으로 우리를 완성시키실 다시 오실 예수 그리스도를 고대하며 찬양합니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 허락하신 이 생으로 인하여 하나님께 감사하며 육체의 부활로 채우실 하나님의 계획과 소망을 알기에 더욱 큰 감사로 예배할 것을 기다리십시오. 바로 그 감사와 그 영원한 소망 안에서 우리의 평범한 일상을 감사히 신시일이 살아갈 수 있게 되기를 우리 주님
그리스도 예수의 이름으로 간절히 축원합니다. Come Village, join us. Let's sing the name of Jesus Christ. Who has the power to raise the dead? Who can save us from our sin? He is our hope, our righteousness. Jesus, only Jesus. Who can make the blind to see? Who holds the keys that set us free? He paid it all to bring us peace. His name is Jesus, only Jesus. Holy King Almighty, Lord, saints and angels all adore. I join with them and bow before Jesus, only Jesus. Can command the highest praise, who has the name above all names. You stand alone, I stand amazed. Jesus, only Jesus. Holy King Almighty, Lord, saints and angels all adore. I join with them and bow before Jesus, only Jesus. Yeah. You will command the highest praise. Yours is the name above all names. You stand alone, I stand amazed. Jesus, only Jesus. Jesus, only Jesus. Holy King Almighty, Lord, saints and angels, all the angels join with them and bow before Jesus, only Jesus. Holy King Almighty, Lord, saints and angels all adore. I join them and bow before Jesus, only Jesus. You will command, say, you will command the highest praise. Yours is the name above all names. You stand alone, I stand amazed. Jesus, only Jesus. Jesus, Jesus, only Jesus. Jesus, only Jesus. Romanos 8, 38 y 39. For I am convinced that neither death nor life, ni los ángeles ni los demonios, neither the present nor the future, ni los poderes, neither height nor depth, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romans 8, 38 to 39.